सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, मोदी सरकार दे 9 साल पूरे हुए ने। यह महीना जन संपर्क का महीना है ते पंजाब ते विशेष निगाह रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। पंजाब दे विच बहुत सारे केंद्रीय मंत्री समेत अमित शाह आ रहे ने, आके गए ने। कल राजपाल राजनाथ सिंह जी कल आए सी चंडीगढ़ दे विच। उन्होंने कई अहम गल्लां कीतियां। उन्हां चों पहली वड्डी गल तां इह सी, कहंदे अकालियां नाल साडा गठजोड़ टुटिया है। रिश्ता नहीं टुटिया, प्यार कायम है साडा। ते इसे तरह उन्होंने सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं याद किया, सत्कार नाल याद किया। कहंदे अज बादल साहब याद आ रहे हैं। ते तीजी गल उन्होंने की, कहते जेड़े भी एनडीए दे साडे साथी हुंदे ने ना, उन्होंने असीं पूरा हक भी देने, सत्कार भी देने। ये गल उन्होंने कही। ये तो है एक पक्ष। दूजा पक्ष, पटना दे विच विरोधी पार्टियां इकट्ठियां हुई, बाहरों जो मर्जी कही जान, अंदरों लग रहा है खास तौर पर कर्नाटक ते हिमाचल तो बाद भारतीय जनता पार्टी नूं कि होर मेहनत करनी पऊ जे 24 दे विच, मई 24 जे कुछ करके दिखाउणा है। तो इस करके अपने पुराने साथियों नूं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल दी जिहड़ी उन्हां दी फेरी है, उहदे भाषण दे विचों, राजनाथ सिंह दे भाषण दे विचों यही कुछ मिल रहा है कि जिहड़ा ब्रेकअप हो चुका है ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਲੱਗ ਇਉਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ। सो इसे ते आपां चर्चा कर लीए कि राजनाथ सिंह का जिहड़ा रिश्ता कायम वाला बयान है, गठजोड़ वाला जिहड़ा बयान है कि असीं बहुत इज्जत करते हैं, ते एक होर भी संकेत है, नीतीश कुमार दे सदे ते 15 पार्टियां दे 27 नेता पहुंच गए उत्थे, लेकिन सुखबीर बादल उत्थे नहीं पहुंचे। मतलब कि सुखबीर बादल की चोन एनडीए है ना कि नवा बन रहा गठजोड़। ये गल भी समझ आ रही है। तो की इलैक्शन तो पहला गठजोड़ होएगा, इलैक्शन तो पहला फिर बीबा हरसिमरत कौर मंत्री बनगे या बाद च बनगे, गठजोड़ कदों हो सकता है, इलैक्शन कट्ठे लड़ी जा सकती है, बाद च गठजोड़ हो सकता है। बहुत सवाल ने, इन्हां सवालों ते करदे चर्चा। ते जिहड़े मेहमान साडे नाल जुड़े ने, ये सवाल नूं समझण लई, तुहानूं समझाउण लई उन्हां दा तुहाडे नाल तारुफ करावां। साडे नाल आम आदमी पार्टी वालों शामिल ने बब्बी बादल साहब, और श्रोमणी अकाली दल की नुमाइंदगी सरदार हरजीत सिंह भुल्लर कर रहे ने। कांग्रेस वालों एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल साहब इस प्रोग्राम शामिल ने। भारतीय जनता पार्टी तो अमनजोत कौर रामूवालिया जी, और निरपक्ष टिप्पणी करने ऑब्जर्वर जिन्होंने कह सकते हैं वो सरदार इंद्रपाल सिंह चड्ढा साहब, सिख चिंतक ने, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल नाल संबंधित ने। तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत। बब्बी बादल जी, तुहाडे तो गल शुरू करते हैं। पंजाब च जिस तरह के हालात ने, वो तो की लगता है तुहानूं, क्योंकि दोनों पार्टियां दा तुसीं अंदरों भी देखिया ना सब कुछ। इन्ना च तुसीं उन्हां नाल रहे, उन्होंने जिताउण च तुसीं काफी मेहनत की। मैनूं याद है साडे वर्गे बंदे भी वरत लए सी तुसीं तां। ते बब्बी बादल की कहोगे? वालिया साहब, वैसे तो यह इन्हां दा अंदरूनी मामला है कि ये गठजोड़ करते है, किहदे नाल करते है। पर मैं एक गल जरूर पुछनी चाहुंदा है कि मास्टर जी दे बेटे तो ईमानदार भगवंत मान तो ये सारे इन्ने डरे हुए ने
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, 9 ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਨਕਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ 5% ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਜੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਬੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਦਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਡਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਡਾਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੀ ਡਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰੂ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰੂ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਠੱਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡਕੈਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡਣ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਹਲੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਇੱਧਰ ਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਕੇਡ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ 25 ਜੂਨ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸੀ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਮਰਜੋਤ ਪਿਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਤੀ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟਸ ਤੇ, ਨਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਭੁਲਾ ਦੋਗੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭੁਲਾ ਦੋਗੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੁਲਾ ਦੋਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜੋ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਵਾ ਲਈ ਆਪਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕਹ ਰਿਹਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਵੇਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰਜੋਤ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਝ ਬਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਕੜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮੁੰਦਰ ਯੋਜਨਾ, ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਕੜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਕੜ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ तमाम ਉਮਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੂਗੀ? ਫਿਰ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਦਾ ਮੜਾ ਜਾ, ਜ਼ਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਵਰਟ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜਬਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1952 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1952 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ
ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਗਰ ਬਣੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਨਸੰਘ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਲਾ ਕੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1967 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ 1967 'ਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਨਸੰਘ ਉਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ 1967 ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਊ ਜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਂ, ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ?
ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 370 ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੱਦਣ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਠਬੰਧਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝਲਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆ ਗਏ ਨਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅੱਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਸੁਮੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟ ਪਟਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚਰੇਆਮ ਝਲਕਾਉਣੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਨਜੇਏਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ 370 ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਸਿਡਕੋ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮਨਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਜਰਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾ ਦਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਲਸਨ ਸੀਐਮ, ਇਹ 5 ਜਨਵਰੀ 1922 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 5098 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਕਿਹਾ ਸੀ, 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 44000 ਕਰੋੜ का मैं थोड़ा सा गलती बोल गई, कोई गल, पर मैं छोटे वांगू इन्ना झूठ नहीं बोलती कि कैप्टन साहब ਨੂੰ सीएम बना दो जी। ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰੇ। ਲਾਟ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਵੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਅਲਾਇੰਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कि जी आपने सीएम को बता देना जब आप जा रहे मोदी साहब कह रहे। मैं कहना चाहे तो मर्जी होवे, जब साडी ड्यूटी हो जासी अगे आने वाली है साहब, सानू ड्यूटी प्यारी है, सानू रिस्पांसिबिलिटी प्यारी है। जे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे फिर इन्होंने दोष लाना सीगा भी तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने तो स्टैंड लिया ही कदे। मेरे को ना 2 मिनट रह गए, चड्डा साहब की टिप्पणी ले लिए। 2 मिनट अखीरली टिप्पणी इंद्रपाल सिंह चड्डा जी चड्डा साहब। धर्म संकट हेलो आ रही जी आवाज? हाँ जी हाँ करो बात जी। साहब
ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ, ਕਿਸ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ, ਰਾਜਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ ਸੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਿੱਦੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਗੋਪੀ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ,
ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चर्चा